सो पिछली बार असी एक विषय शुरू किया सीगा, वो विषय का नाम सी परमेश्वर के बारे, अबाउट गॉड्स। बहुत सारे लोग इन्हां दिनां दे विच शिक्षावां दे रहे हैं, अच्छी गल है। बहुत सारे लोग सिक्ख्या नूं जाणदे भी ने, पर फिर भी मुढ़ली जिहड़ी सिक्ख्या आ वो साडे लोकां दे कोल नहीं आ। जदों कोई दूसरे लोग या साडे कोलों परमेश्वर के बारे पुछदे ने, सानूं बहुतियां गल्लां परमेश्वर के बारे पता नहीं आ। और बहुत सारे मनुक्खां दे विच सवाल भी आ, उन्हां दे हिरदे दे विच सवाल भी आ। वो सवाल जिहड़े ने उन्हां दा जवाब भी कई बार सानूं देना नहीं आंदा, क्योंकि सानूं साडे परमेश्वर दी मुढ़ले सिद्धांतां दे बारे पता नहीं है। साडा परमेश्वर कौन है प्रॉपरली पता नहीं है। सानूं इन्ना पता सिर्फ कि साडा परमेश्वर मुक्तिदाता है, साडा परमेश्वर उद्धार करता है। साडा परमेश्वर कल्ला मुक्तिदाता ही नहीं है, साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान भी है, साडा परमेश्वर सर्वज्ञानी भी है, साडा परमेश्वर सर्वव्यापी भी है, साडा परमेश्वर सृष्टिकर्ता भी है। सो इस करके सानू साडे परमेश्वर के बारे पूरा ज्ञान होना चाहिए है, क्योंकि कलाम आखदा है ज्ञान बिना मेरी प्रजा नाश होंदी है। पर मैं हमेशा कहना थोड़ा जिहा उपर जिहड़ी आयत है उन्होंने पढ़ो, उत्ते लिखा है मेरे याजक ज्ञान दिंदे नहीं। मैं हमेशा पादरी साहबानां नूं रिक्वेस्ट करदा आ, ये जिहड़ी आयत आ तुसी ना थोपिया करो विश्वासियों ते, तुसी उपर वाली आयत नूं पढ़ो, उत्ते लिखा कि पादरी ज्ञान नहीं दिंदे। सो इस करके प्रजा नाश हो रही है। अज भी प्रजा नाश हो रही है, अज भी लोगों को चंगाइयां के माध्यम नाल लाके रखा होया, यीशु मसीह का असली परपस नहीं दसिया जा रहा। सो इस करके इन्हां गल्लां नूं असीं समझना आ। लास्ट समय दे विच असीं अपने परमेश्वर के बारे एक दो गल्लां देखियां सी। की देखियां सी असीं लास्ट संडे? नंबर 1 असीं की गल देखी सी, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। और उसके बाद असीं देखिया सी वेयर इज गॉड, परमेश्वर कित्थे है। उसके बाद असीं देखिया सी परमेश्वर कदों तो है। ये 3 गल्लां असीं परमेश्वर के बारे देखिया सी। और मनुक्खां दे हिरदे दे विच कुछ सवाल सीगे, ये सवाल सीगे और मनुक्खां दे द्वारा दिते गए परमेश्वर नूं नाम सीगे, ईश्वर, भगवान, अल्लाह करके। पर अज असीं देखांगे बाइबल दे अंदर परमेश्वर दे प्रति कोई नाम ने जिहड़े पवित्र शास्त्र बाइबल दे अंदर दिते गए ने। वो नाम जो है वो नाम की आ, क्यों दिते गए, वो नाम का की अर्थ आ, और साडे जीवन में वो नाम की काम करते हैं। असीं उन्हां नामां नूं अज देखांगे। परमेश्वर के कुछ नाम ने, उस नाम नूं असीं देखांगे कायद पढ़ांगे। निर्गमन की किताब ओदा 3 अध्याय ओदा 14 आयत, बुक ऑफ द एक्सोडस, कूच की किताब पंजाबी दे विच है कूच की किताब, हिंदी दे विच है निर्गमन। कूच की किताब ओदा 3 अध्याय ओदा 14 आयत। हाँ असीं पढ़ांगे। माइक दे विच ले लो, माइक दे विच पढ़ना, माइक ले लो। हाँ माइक ले लो स्नेहा, माइक दे विच पढ़ो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ आगे भी पढ़ो। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे यहोवा। जदों परमेश्वर ने पहली बारी अपने आप को अपने नाम के द्वारा मुखा दे उत्ते प्रगट किया, तो परमेश्वर ने आख्या मैं जो हूं सो हूं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, मैं जो हूं सो हूं, यानी कि मैं जो हैगा है, मैं कभी नहीं बदलता। मेरा जो अस्तित्व है वो कभी नहीं बदलता। ना बदलने वाला परमेश्वर और ना मिटन वाला परमेश्वर, ना उन्हें कोई बदल सकता है, ना उन्हें कोई मिटा सकता है। उन्होंने आख्या मेरा नाम मैं हूं, मेरा नाम मैं है ना। फिर अगे जाके जो मूसा फिर उन्होंने सवाल करता परमेश्वर को, तो परमेश्वर अपना नाम फिर उहदे उत्ते प्रगट करता है, यहोवा। यहोवा 6437 बार 6437 बार
पुराना नियम के अंदर ये नाम दर्ज है 6437 बार यहोवा नाम। यहोवा नाम इसराइलियां दे विचकार इन्ना पवित्र नाम सीगा। जदों ये बाइबल लिखी जा रही सी, जदों वो लोग लिखते सीगे, वो लिखते सीगे पुराना जिहड़ा समय सी उदों साडे वांगू डायरीज नहीं हुंदियां सी, नोटबुक्स नहीं हुंदे सीगे। वो काहदे ते लिखते सीगे? वो चरम पत्रा ते लिखते हुंदे सीगे या चमड़े के उत्ते लिखते हुंदे सीगे, जानवरों के चमड़े के उत्ते। या उसके बाद पापीरस करके एक पौधा आया, वो बाद चो आया, पहला चमड़े के उत्ते ज्यादातर लिखते हुंदे सीगे। सो जदों ये लिखिया जा रहा सीगा यहोवा नाम जदों जदों आंदी है, जदों असीं अज पढ़दे आ, अव्यवस्था साडे कोल आ, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, ये किताबां साडे कोल है। जदों ये किताबां लिखियां जा रही सीगियां, जदों इतिहास के लिए अपने पीढ़ियां के लिए किताबां लिखियां जा रही सी याजकां के द्वारा, जिहड़े प्रीस्ट सीगे, याजक सीगे, जदों लिखते सीगे लिखण वाले, तो जदों यहोवा शब्द आंदा सीगा तो वो उठ के जाके अपने हत्थ धो के आते सीगे, उठ के जाके अपने हत्थ धो के आते सीगे। और जदों हत्थ धो के आते सीगे फिर दोबारा आन के लिखते सीगे। और फिर जदों यहोवा शब्द आ जाता सी फिर वो जाके हाथ धो के आते सी। सो परमेश्वर इन्ना पवित्र आ, उन्हें अपनी पवित्रता इन्नी अहमियत दी आ। पर नवा नियम के अंदर जो असीं आ जाने आ, थोड़ा जिहा परमेश्वर नूं लाइट लै लैंदे आ। पर याद रखना, क्योंकि उन्हें साडा लहू साडे लई बहाया है, इस करके जो साडे कोल कोई गुनाह हुंदा है, साडे कोल कोई गलतियां हुंदियां आ, तां प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर नूं अपना लहू दिखांदा आ कि पिता इन्हां नूं माफ कर, मैं इन्हां दी लहू बहाया, इन्हां नूं मौका दे, इस करके तुहानूं मौका मिलदा है। इस करके पाप जदों तुसीं करदे एकदम मर नहीं जांदे, इस करके जदों तुसीं झूठ बोलदे एकदम मर नहीं जांदे, इस करके हैकल च आके जदों ड्रामा करदे एक बार मर नहीं जांदे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वाणी दे विच इदां लिखिआ, मैं अपने वालों नहीं कह रहा, नवां नियम दे अंदर लिखिआ कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू पिता नूं दहांदा आ। असीं बहुत बार उहदी पवित्रता नूं तोड़दे आ। बहुत लोग देखना आराधना जदों करदे आ लत्त ते लत्त रखी हुंदी आ, है पादरी फोन चलाते हुंदे आ, विश्वासी फोन चलाते हुंदे आ। परमेश्वर नूं इह तुच्छ जानण वालियां गल्लां आ। अगर खुदावन यीशु ने अपना लहू ना बहाया हुंदा तां मैं इदां विश्वास करदा आ स्वर्ग तो आग आंदी और मोबाइल चलाउण वाले, लत्त ते लत्त रखण वाले उसे वेले भस्म हो जांदे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं तुच्छ जानिया। पुराना नियम पढ़ के देखना परमेश्वर कितना स्टिक सीगा अपनी पवित्रता नूं लैके। पर सानूं धन्नवाद ते शुक्र करना चाहिए उहदे पुत्तर दा, जिहदे द्वारा सानूं माफी मिल रही है। इस करके पाप करन दे बाद सानूं कुछ हो नहीं रहा। इस करके कदी कदी असीं परमेश्वर तक कुड़कुड़ाने आ, सानूं कुछ नहीं हुंदा। असीं कहने रब ने सानूं की दित्ता, पुराना नियम दे अंदर पढ़ के देखना रब ने सानूं की दित्ता, उसे वेले वो मर गए, नहीं दित्ता ना फिर मर जाओ। पर हुण खुदावन दे लहू दे नाल सानूं माफी मिलदी है। इस करके यीशु दा असीं हर वेले शुकराना करना है, खुदावन दा हर वेले शुक्र करना है। सो यहोवा जो नाम है, यहोवा नाम दे नाल परमेश्वर ने अपने आप को इजरायली लोगों के उत्ते प्रगट किया, यहूदियों के उत्ते प्रगट किया। सो कुछ और भी बाइबल दे विच नाम है जिन्हां दे अर्थ आ सी उन्हां दे काम ते उन्हां दे अर्थ असीं देखांगे। पहला एक होर नाम है, वो नाम है एलोहिम। वो नाम है एलोहिम। पढ़ांगे उत्पत्ति की किताब का 1 अध्याय दा 1 आयत, बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। आज में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल की आदि दे विच ना आदि में परमेश्वर ने इत्थे जिहड़ा परमेश्वर शब्द आ, जदों असीं ओरिजिनल हिब्रू भाषा पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा पढ़ते हैं, तो उत्ते इस शब्द के लिए एलोहिम शब्द आ। परमेश्वर के नाम के लिए जो शब्द वरत्या गया वो शब्द केड़ा आ? एलोहिम। एलोहिम शब्द है जिहड़ा एक बहुवचन शब्द आ। एलोहिम जिहड़ा शब्द आ बहुवचन शब्द आ, अर्थात एक तो ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया गया। इहदा जिहड़ा काम आ, एलोहिम शब्द का जिहड़ा काम आ
ਉਹ ਹੈ ਸਾਮਰਥੀ। ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਲੋਹਿਮ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਲਾਹਿਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਰਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ, ਯੂਹੰਨਾ ਰਚਿਤ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ। हाँ पढ़ांगे यूहन्ना रचित सुसमाचार ਉਹਦਾ 1 अध्याय ਉਹਦਾ 1 आयत। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ और था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। सो शब्द देहधारी होया। आज शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, और शब्द की होया देहधारी होया। सो यीशु मसीह शब्द आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਆ, ਔਰ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਕਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਆਇਤ। हाँ पढ़ेंगे, हाँ 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, आगे क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हाँ बाइबल रख दिया, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। किहदे विच सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है? प्रभु यीशु मसीह दे विच। साडा प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता परमेश्वर। नंबर दो जो नाम है वो नाम है एल एलोइन। एल एलोइन पढ़ेंगे एक किताब उत्पत्ति उदा 14 ते 22। एल एलोइन ये साडे परमेश्वर नूं नाम जो दिते गए ने बाइबल दे अंदर। इन्हां नामां दा अर्थ आ, इन्हां नामां दा मतलब आ। ये सिर्फ असीं एक बेसिक सिखते जा रहे हैं, और आने वाले समय दे विच इहनूं खोल के असीं सिखांगे। हाँ 14 दी ओदी 22। हाँ अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ। बस ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ परम प्रधान ईश्वर यहोवा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ओरिजिनल जिन्ने भी नाम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, जिन्ने भी नाम ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਲਮੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਰੈਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ओरिजिनल ਨਾਮ ਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। एल एलोइन ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਵੋੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਆ ਸਰਵੋੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਆ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧੀਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਜੋ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਆ ਅਦੋਨਾਈ। उत्पत्ति किताब ਦਾ 15 अध्याय ਦਾ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ।
इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? हाँ, सो इतने जितने यहोवा शब्द आ, जो तुसी ओरिजिनल पढ़ोगे इतने तुहानू ये शब्द मिलेगा अदोनाई। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਅਦੋਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਹੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਅਦੋਨਾਈ, ਅਦੋਨਾਈ ਕਰਕੇ। ਅਦੋਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਰਡ, ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਦੋਨਾਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਹੀ ਅਦੋਨਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, दूसरा कोई नहीं है। सो नंबर 4 जो नाम आ, वो नाम आ एल ओलाम। एल ओलाम उत्पत्ति की किताब का 21 अध्याय का 33 आई, जिहड़ी गल नूं सानूं देखण वाली लोड़ होएगी असीं देख लांगे, क्योंकि असीं सिर्फ नाम देखने आ, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। 21 अध्याय का 33 आई। फिर अब्राम ने बेशर्बा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हाँ, बाइबल दसदी आ इत्थे की आ सनातन ईश्वर। कई बार तुसीं सुनिया होना ना, कई बार लोग सानू आण के कुटते ने, मारते ने, फिर वो आके सानू की कहते आ कि सब तो पुराना धर्म किहड़ा सीगा? सनातन। पर सनातन कौन आ? बाइबल दसदी आ साडा परमेश्वर। एल अलोम कौन है? साडा परमेश्वर। सनातन साडा परमेश्वर आ। ਇਹਦਾ मतलब की आ? ਇਹਦਾ मतलब है एटर्नल, एटर्नल, सदीपक, हमेशा दे लई, सनातन, युगो युग, कदी ना खत्म होने वाला। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ मतलब ਆ ਉਹ ਹੈ कि प्रभु प्रगट करता है, प्रभु प्रगट करता है। बाइबल के अंदर एक गल लिखी है, जो असीं व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं तो उत्ते इंज लिखा हुआ है कि गुप्त गल्लां साडे परमेश्वर के वश दे विच है। जो असीं 29 अध्याय दा 29 पढ़ते हैं, इंज लिखा हुआ गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए, वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। गुप्त गल्लां साडे परमेश्वर दे वस दे विच ने। ਉਹ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੇਦ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆ। ਹੋਰ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਸਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਆ। ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਸਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਿਆ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ परमेश्वर का जिहड़ा प्यार है वो की है? निष्कपट है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 9 आई,
इतने इंच लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने देखी, आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ खुदा ਨਾਲ प्रेम करते हैं उन्होंने परमेश्वर प्रगट करता अपने रहस्य। सो नंबर 5 जो परमेश्वर का नाम है, वो नाम है यिरे। उत्पत्ति की किताब का 22 अध्याय 14, उत्पत्ति किताब का 22 अध्याय 14, बुक ऑफ द जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। हाँ, यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे का मतलब किया उपाय करने वाला, उपाय करने वाला है ना। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਪਾय ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਪਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਉਪਾਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਪਾਏ ਕੀਤਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਾਏ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੁਕੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਪਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਅਦੋਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗਰੋਥ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਤਮਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ?
ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆ, ਤਰਸ ਆਂਦਾ। ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ ਨਾ। ਬਰਕਤ ਕਾਹਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ। ਕਿ ਬਰਕਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਵਾਣੀ ਆਖਦੀ ਆ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਤਾਈਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਅੰਤਰ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁੱਕੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 8 ਆਇਤ पढ़ो यार, ਉਹਦਾ 3 ਦੀ 8। वह मैं अपने प्रभु मसीह यीशु को पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। प्रेरित पौलुस आखਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆ? ਹਾਨੀ ਸਮਝਦਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ। ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਭਾਲਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਮਝ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਮਰਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਦਇਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੇ।
ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਰ ਹਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਛੱਡਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਂਗਲੀ ਬਿਕੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵਿਪੱਤੀ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉद्धार ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਚਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰੇ ਆ। ਤਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਚਰਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ